You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात जिसका समयसार अर्थात आत्मा का ऐसा त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कि जिसका अवलंबन लेने से, जिसमें एकाग्रता करने से, जिसमें स्थिरता करने से, जिसका आश्रय लेने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, ऐसा समयसार शास्त्र में पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 155 गाथा 155 जो है उसका हेडिंग, एक मिनट, गाथा 155 उसकी टीका परमाए हैं। पेज नंबर 249। एक मिनट, बाहर का आवाज़ बहुत आता है, मैं बंद करवाता हूँ।
तो गाथा 155 उसकी टीका। गाथा 155 का विषय है कि ऐसे जीवों का कल अर्थ किया था जो जीव पुण्य कर्म का पक्षपाती है। पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से मोक्ष मार्ग प्रगटता है, पुण्य का फल मोक्ष है, पुण्य कर्म उपाधि है। ऐसा पक्षपाती जीव, ऐसे जीवों को परमार्थ यानी सत्य, मोक्ष कारण यानी मोक्ष का कारण दर्शाते हैं। भगवत कुंकुंदाचार्य देव पुण्य कर्म के पक्षपाती ऐसे जीवों को सत्य मोक्ष मार्ग बताते हैं। 155 गाथा का विषय है। अब टीका। मोक्ष का कारण। मोक्ष का कारण कौन है? स्वभाव है कि शुद्धता है? तो मोक्ष का कारण तो शुद्धता है। मोक्ष का कारण स्वभाव है कि वितराग परिणाम है? तो कि वितराग परिणाम है। मोक्ष का कारण आश्रव तत्व है कि संवर निजरा तत्व है? तो कि मोक्ष का कारण तो संवर निजरा तत्व है। मोक्ष का कारण कौन है? कुदेव कुगुरु कुधर्म है कि सम्यक देव गुरु धर्म है? तो कि सत्य सम्यक देव गुरु धर्म मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है? तो कि मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। फिर से गुजराती में। गाथा 155 पेज 249। गाथा 155 વિષય ગાથાના હેડિંગમાં દર્શાવ્યો છે. ગાથાના હેડિંગમાં એમ કહ્યું, એવા જીવો એટલે જે પુણ્ય કર્મના પક્ષપાતી છે, જે પુણ્યને ઉપાધિ માને છે, જે પુણ્યથી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે છે, પુણ્ય કર્મનું ફળ મોક્ષની ઉત્પત્તિ છે એવું માને છે, એવા જીવોને પરમાર્થ એટલે સત્ય,
મોક્ષ કારણ એટલે મોક્ષનું કારણ, મોક્ષનું ખરું કારણ આચાર્ય ભગવાન દર્શાવે છે. આચાર્ય ભગવાન એનું કથન કરે છે. હવે જુઓ ટીકા. મોક્ષનું કારણ તો કે મોક્ષનું કારણ કોણ છે? શુભભાવ છે કે મોક્ષનું કારણ શુદ્ધતા છે? મોક્ષનું કારણ કોણ છે? શુભભાવ છે કે વિતરાગતા છે? મોક્ષનું કારણ કોણ છે? આશ્રવ તત્વ છે કે સંવર નિજરા તત્વ છે? તો કે સંવર નિજરા તત્વ છે. મોક્ષનું કારણ કોણ છે? પરદ્રવ્યના સ્વભાવનું લક્ષ કરવું એ મોક્ષનું કારણ છે કે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરવું એ મોક્ષનું કારણ છે? મોક્ષનું મૂળ કોણ છે? મિથ્યા દર્શન છે કે સમ્યક દર્શન છે? તો કે સમ્યક દર્શન છે. મોક્ષનું કારણ કોણ છે? કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મ કે સમ્યક દેવ ગુરુ ધર્મ છે? મોક્ષનું કારણ કોણ છે? છ દ્રવ્યનું વિપરીત શ્રદ્ધાન કે છ દ્રવ્યનું સમ્યક શ્રદ્ધાન? મોક્ષનું કારણ કોણ છે? સાત તત્વ નવ પદાર્થનું વિપરીત શ્રદ્ધાન કે સાત તત્વ નવ પદાર્થનું સમ્યક શ્રદ્ધાન? મોક્ષનું કારણ કોણ છે? શુભરાગ કે વિતરાગતા? તો કે વિતરાગતા. મોક્ષનું કારણ કોણ છે? સરાગપણું કે શુદ્ધતા? તો કે શુદ્ધતા મોક્ષનું કારણ છે. तो टीका में क्या कहा? मोक्ष का कारण वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है. निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प चारित्र वो मोक्ष का कारण है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात सम्यक रत्नत्रयी. त्रयी का अर्थ है तीन, रत्न का अर्थ है सम्यक दर्शन, उसको रत्न कहा. सम्यक ज्ञान को रत्न कहा, सम्यक चारित्र को रत्न कहा है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रत्न. सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान. सम्यक ज्ञान क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का
यथार्थ ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? तो कि राग रहित दशा, वितरागता, वो चारित्र दशा है। सम्यक दर्शन छह द्रव्य सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन छह द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन ज्ञायक स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन अर्थात स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में भिन्नता का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? स्वभाव विभाव के बीच में भिन्नता का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ, उसका जैसा स्वरूप है, उसकी प्रतीति होना, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। परद्रव्य में से हूँपणा छोड़कर ज्ञायक स्वभाव में हूँपणा करना, वो सम्यक दर्शन है। क्या कहा फिर से गुजराती में? મોક્ષનું ખરેખર, મોક્ષનું કારણ ખરેખર, ખરેખર એટલે સત્ય, યથાર્થ, પરમાર્થ. ખરેખર કોને કહેવાય? ખરું છે એટલે સમ્યક છે, એટલે યથાર્થ છે, એટલે પરમાર્થ છે. તો કે સત્યાર્થ સમ્યક દર્શન, સત્યાર્થ સમ્યક જ્ઞાન, સત્યાર્થ સમ્યક ચારિત્ર, એ ત્રણને રત્નત્રય કહેવામાં આવે છે. ત્રય એટલે ત્રણ, સમ્યક દર્શન એક, સમ્યક જ્ઞાન બે, સમ્યક ચારિત્ર ત્રણ. રત્ન કોને કીધા? તો કે સમ્યક દર્શન પણ રત્ન છે, સમ્યક જ્ઞાન પણ રત્ન છે, સમ્યક ચારિત્ર પણ રત્ન છે. એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ત્રણની એકતા, એને મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે. સમ્યક દર્શન એટલે યથાર્થ શ્રદ્ધાન, સમ્યક દર્શન એટલે આત્મ સ્વભાવમાં હુંપણું, સમ્યક દર્શન એટલે દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરતા સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. દ્રષ્ટિએ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં હુંપણું સ્થાપિત કર્યું, એ સમ્યક દર્શન છે.
સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું સાચું શ્રદ્ધાન એ સમ્યક દર્શન છે. 7 તત્વ 9 પદાર્થ એનું સાચું શ્રદ્ધાન એ સમ્યક દર્શન છે. 6 દ્રવ્યનું સાચું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શન એટલે સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવું એ સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શન એટલે સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવું એ સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શન એટલે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવમાં હુંપણાની સ્થાપના કરવી. સમ્યક દર્શન શ્રદ્ધા ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ છે. આત્મામાં સામાન્ય ગુણ, વિશેષ ગુણ, અસાધારણ ગુણ અનંત છે. એમાં આત્માના અસાધારણ ગુણો અનંત છે. એમાં એક શ્રદ્ધા નામનો ગુણ છે. એ શ્રદ્ધા ગુણનું શુદ્ધ પરિણમન એ સમ્યક દર્શન છે. શ્રદ્ધા ગુણનું પરિણમન એને દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. એ દ્રષ્ટિ પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરે, એકાગ્રતા કરે, પોતાના જ શુદ્ધ સ્વભાવમાં હુંપણું સ્થાપિત કરે એ સમ્યક દર્શન છે. હવે સમ્યક જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એ જીવના જ્ઞાન ગુણની શુદ્ધ પર્યાય છે. સમ્યક જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન ઉપયોગ સ્વભાવ સન્મુખ થતા સ્વભાવ નિર્વિકલ્પ હોવાથી જ્ઞાનનું પરિણમન પણ નિર્વિકલ્પ થવાથી એ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાં આત્માના દ્રવ્ય સ્વભાવનું, એના ગુણનું અને એની પર્યાયનું જેવું છે તેવું યથાર્થ સ્વરૂપ એનું જ્ઞાન થવું એ સમ્યક જ્ઞાન છે. સમ્યક જ્ઞાનનો વિષય પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા જાણવો એ સમ્યક જ્ઞાન છે. સમ્યક જ્ઞાન એટલે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવું. સમ્યક જ્ઞાન એટલે 7 તત્વ 9 પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવું. સમ્યક જ્ઞાન એટલે 6 દ્રવ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવું. સમ્યક જ્ઞાન એટલે પોતાના જ્ઞાન ઉપયોગ દ્વારા જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણવો અને એમાં જ્ઞાનની સ્થિરતા કરવી. સમ્યક જ્ઞાનને
સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરવું. સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરવું. સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વપર વચ્ચે વિવેક કરતું જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે વસ્તુના સ્વરૂપને જેવું છે તેવું જાણનારું જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાનના અનેક નામ છે. સમ્યક જ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે ભાવશ્રુત જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે યુગપદ જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે વિવેકી જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે રાગ રહિત જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે આત્માની અનુભૂતિ કરનારું જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન એટલે આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ કરતાં ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન. अब सम्यक चारित्र. आत्मा में अनंत प्रकार का असाधारण गुण है. उसमें एक चारित्र नाम का भी गुण है. चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को सम्यक चारित्र कहते हैं. सम्यक चारित्र का अर्थ है आत्म स्वभाव में स्थिरता करने से प्रकट होती वितरागता, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं. सम्यक चारित्र का अर्थ है आत्म स्वभाव में रमणता करना, आत्म स्वभाव में स्थिरता करना, आत्म स्वभाव को चरना, सम्यक चारित्र का अर्थ है राग द्वेष रहित दशा. सम्यक चारित्र का अर्थ है साम्य, समता भाव, वितराग भाव, सामायिक भाव. सम्यक चारित्र, उसमें चारित्र दशा क्रम से शुद्धि की बढ़ोतरी करती है. सम्यक चारित्र एक समय में परिपूर्ण शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा ही उसका स्वभाव है. सम्यक चारित्र का अर्थ है मोह राग द्वेष दशा, कसाई नो कसाई रहित दशा, अविरति प्रमाद कसाई रहित दशा, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं. सम्यक चारित्र का अर्थ है वितराग महाव्रत, वितराग समिति,
વિતરાગ ગુપ્તી, 5 आचार का पालन करना, 6 आवश्यक का पालन करना, 10 प्रकार के धर्म का पालन करना, 12 प्रकार के व्रत का पालन करना, 12 प्रकार की भावना का पालन करना, 12 प्रकार के तप करना, ध्यान करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, आलोचना करना, प्रायश्चित करना, ध्यान करना, भक्ति करना, समाधि लेना, सदुपयोग की आत्म स्वभाव में स्थिरता करना, पांच प्रकार का चारित्र प्रकट करना, वो सब सम्यक चारित्र है। फिर से सम्यक चारित्र कोने कहेवाय? तो कि जीवમાં અનંત પ્રકારના અસાધારણ ગુણ છે। એમાં એક ચારિત્ર નામનો અસાધારણ ગુણ છે। એ ચારિત્ર ગુણની આંશિક શુદ્ધ પર્યાય કે શુદ્ધિની વૃદ્ધિવાળી પર્યાય કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતાવાળી પર્યાય એને સમ્યક ચારિત્ર કહે છે। ચારિત્ર એટલે શું? તો કે આત્માના સ્વરૂપમાં રમવું, આત્માના સ્વરૂપને ચરવું, આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવી, આત્માના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરવી, આત્માના સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખના ઘૂંટના ઘૂંટ પીવા। ચારિત્ર એટલે મોહ રાગ દ્વેષ રહિત દશા। સમ્યક ચારિત્ર એટલે અવિરતિ પ્રમાદ કસાય રહિત દશા। સમ્યક ચારિત્ર એટલે કસાય નો કસાય રહિત દશા। સમ્યક ચારિત્ર એટલે ચારિત્ર ગુણનું શુદ્ધ પરિણમન। આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા વધતી જાય તેમ વિતરાગતા વધતી જાય, એટલે કે સમ્યક ચારિત્ર વિશેષને વિશેષ શુદ્ધ થતું જાય। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यकનું પાલન કરવું, 10
10 લક્ષણ ધર્મની પ્રગટતા કરવી, 12 પ્રકારની ભાવના ભાવવી, 12 પ્રકારના તપ પ્રગટ કરવા, 22 પ્રકારના પરિસવ ઉપર જય મેળવવો, 28 મૂળ ગુણનું પાલન કરવું, પ્રતિક્રમણ કરવું, પ્રત્યાખ્યાન કરવું, આલોચન કરવું, સામાયિક કરવી, ભક્તિ કરવી, સ્તુતિ કરવી, સમાધિ લેવી, પ્રાયશ્ચિત કરવું, પાંચ પ્રકારના ચારિત્રનું પાલન કરવું, છેદોપસ્થાપન આદિ 5 પ્રકારના ધ્યાન ધરવું, એ બધી સમ્યક ચારિત્રની પર્યાય છે, સમ્યક ચારિત્ર છે. તો કે છે મોક્ષનું કારણ કોણ? તો કે મોક્ષનું કારણ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે. હવે આચાર્ય ભગવાન સમ્યક દર્શનની પરિભાષા, સમ્યક જ્ઞાનની પરિભાષા, સમ્યક ચારિત્રની પરિભાષા બતાવશે. પરિભાષા એટલે ડેફિનેશન. સમ્યક દર્શન કોને કહેવાય? સમ્યક જ્ઞાન કોને કહેવાય? સમ્યક ચારિત્ર કોને કહેવાય? સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ત્રણેય હોય છે સાથે. ત્રણેય સાથે કેમ હોય છે? તો કે આત્માના અનંતે અનંત ગુણ એક સાથે છે અને આત્માના અનંતે અનંત ગુણ પ્રતિ સમય પરિણમે છે. તો આત્માના અનંત ગુણમાં શ્રદ્ધા ગુણ, જ્ઞાન ગુણ, ચારિત્ર ગુણ એ બધા ગુણો એક સાથે આત્માના સર્વ પ્રદેશે વ્યાપેલા છે. આત્મા પરિણમે છે ત્યારે એના અનંતે અનંત ગુણો પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમે છે. તો રત્નત્રયની પ્રગટતાના કાળે જે સમયે શ્રદ્ધા ગુણ સમ્યક દર્શન રૂપે પરિણમ્યો, તે જ સમયે જ્ઞાન ગુણ પણ સમ્યક જ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યો છે અને તે સમયે ચારિત્ર ગુણ પણ સમ્યક ચારિત્ર રૂપે પરિણમ્યો છે. માટે ત્રણેય ગુણોના પરિણામ એક જ સમયે એક જ આત્માની સ્વસત્તામાં ઉત્પન્ન થયા છે. માટે એને ત્રણેયની એકતા કહેવામાં આવે છે. તો કે છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે એમાં સમ્યક દર્શન કોને કહેવું, સમ્યક જ્ઞાન કોને કહેવું, सम्यक चारित्र कोने केवू? फिर से हिंदी में क्या कहा? उसमें उसका अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में
उसमें सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो तीनों एक साथ होते हैं। तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। तो कि तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तो कि तीनों एक साथ ही होते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि तीनों एक साथ क्यों होते हैं? तो कि आत्मा में असाधारण गुण तो अनंत है। वो अनंत गुण में श्रद्धा गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है। तीनों गुण त्रिकाल है। तीनों गुण आत्मा के सर्व क्षेत्र में व्यापा हुआ आत्मा के साथ अभेद है। जब जीव का परिणमन होता है, आत्मा का परिणमन होता है, तब आत्मा के सर्व गुण का, अनंत अनंत गुण का अपने अपने स्वभाव को अनुसरण करके भी परिणमन होता है। तो जब श्रद्धा गुण सुप्ता रूप परिणमन किया, वो श्रद्धा गुण आत्मा में अभेद है। आत्मा के सर्व प्रदेश से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। उस समय ज्ञान गुण सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ। उस सम्यक ज्ञान भी आत्मा के सर्व क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। और उस समय चारित्र गुण वो भी आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न हुआ। तो तीनों गुण का परिणमन वर्तमान एक समय में एक साथ आत्मद्रव्य में अभेद रहकर प्रकट हुआ। इसलिए कहा कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। आज का स्वाध्याय 45 मिनट्स का है। तो हम यहाँ तक आए हैं कि मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमें यानी मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, उसकी परिभाषा क्या, सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या, सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या, वो कल हम बताएंगे। वर्तमान 24ના आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય।
પૂજ્ય ગુરુદેવનો ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very much.